Good morning, students. Today we will learn about the thyroid gland. Okay, and this thyroid gland is the largest endocrine gland of endocrine system. It is the largest endocrine gland, and smallest one is pineal gland. पिनियल ग्लँड ही सगळ्यात स्मॉल आहे एंडोक्राइन सिस्टीममध्ये आणि सगळ्यात मोठी ग्लँड जी आहे दॅट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लँड इज थायरॉइड ग्लँड. नाउ सी द लोकेशन. हियर इज द लोकेशन थायरॉइड ग्लँड. ओके, या ठिकाणी थायरॉइड ग्लँडचं लोकेशन आहे. इट इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ ट्रकिया. नाउ सी दिस पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ट्रकिया. ट्रकिया मीन्स दैट इज द रेस्पिरेटरी ट्यूब. ट्रकिया मीन्स रेस्पिरेटरी ट्यूब. Means it is located in front of trachea and just below the larynx. This is the larynx. Larynx means what? It is the sound box. Okay, larynx ला sound box म्हणायचं. Now see the exact location. This is bilobed thyroid gland. Okay, ही जी gland दिसते याला thyroid gland म्हणायचं. What is the location? It is located in front of trachea. ट्रकियाच्या समोर आहे and just below the larynx. That is the location. Okay, it is richly supplied with blood vessels. Okay, means this is the vascularized gland. या ग्लँडला काय म्हणायचं? व्हॅस्क्युलराइज्ड म्हणजेच काय की ब्लड वेसल ज्या जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये कॉन्सन्ट्रेटेड झालेल्या या ग्लँडमध्ये. दॅट्स वाय there is more blood supply. That's why it is richly supplied with blood vessels. Okay, and these two lobes, it is bilobed gland or it is butterfly shaped gland. Okay, and two lobes of thyroid are connected by non-secretory band. That non-secretory band is called as isthmus. This is the non-secretory band. Isthmus. This particular part is isthmus which connect the two lobes. This is the left lateral lobe and this is the right lateral lobe. Okay, means this gland is bilobed and two lobes are connected by non-secretory band. Means they do not secrete any hormone. That's why non-secretory band. This band is called as isthmus. Okay. Now next, this thyroid lobes, means these lobes are composed of number of rounded follicles, and that rounded follicles are held together by interfollicular connective tissue. Interfollicular tissue म्हणजेच काय? That is interfollicular connective tissue means that is the stroma. ठीक आहे. आता बघा याच्यामध्ये हे जे लोब्स आहेत, this is the left lobe of thyroid and right lobe of thyroid, and both the lobes are connected by isthmus. Now see, if we take the TS of thyroid gland, we will see such a type of numerous. फक्त या डायग्राम मध्ये मी 3 फॉलिकल्स दाखवलेले आहेत. अशा असंख्य फॉलिकल्स असते and these follicles is surrounded by a connective tissue. Means connective tissue, or it is also called as intrafollicular. Intrafollicular म्हणजे फॉलिकलच्या मध्ये जो टिश्यू आहे, that tissue is called as intrafollicular connective tissue. intrafollicular नहीं, interfollicular connective tissue, or it is called as stroma. म्हणजेच काय, फॉलिकल्सच्या भोवती जो कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे, या कनेक्टिव्ह टिश्यूला म्हणायचं स्ट्रोमा. मीन्स द पर्टिक्युलर टिश्यू surrounds the follicles. That is the interfollicular connective tissue. It is also called as stroma. Connective tissue ला stroma म्हणायचं. ठीक आहे. Now see this tissue, connective tissue or stroma contains blood capillaries. ठीक आहे. म्हणजेच ब्लड सप्लाय आहे, हायली व्हॅस्क्युलराइज्ड ग्लँड आहे, त्याच्यामुळे ब्लड कॅपिलरीज आपल्याला दिसेल. या ठिकाणी ब्लड वेसल दिसेल. तर सपोज कन्सिडर दिस इज द ब्लड वेसल्स. ओके, म्हणजे TS मध्ये ब्लड वेसल दिसते आपल्याला. ठीक आहे. these are the follicles. ओके, अँड स्मॉल पार्ट ऑफ फॉलिक्युलर सेल्स और सी सेल्स. ठीक आहे. कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये आपल्याला ब्लड वेसल तर दिसते. ब्लड वेसल आहे, ब्लड कॅपिलरीज आहे, बिकॉज देअर इज अ ब्लड सप्लाय. दुसरं म्हणजे काय, दिस कनेक्टिव्ह टिश्यू कंटेन्स स्पेशलाइज्ड एंडोक्राइन सेल्स. दॅट सेल्स आर कॉल्ड ॲज सी सेल्स. सी म्हणजे काय, सी सेल्स मीन्स क्लिअर सेल्स. C cells. These cells are called as C cells, or it is also called as
clear cells, okay, or parafollicular cells, or it is also called as parafollicular. C cells means that is the parafollicular cells. Parafollicular cells. Okay. Now see this group of follicular cells or parafollicular cells or C cells. This secretes a special hormone. That hormone is called as calcitonin. Okay. Calcitonin hormone which maintains the level of calcium inside the body. ठीक आहे. तर ह्या सेल्स ज्या आहे ह्या एंडोक्राइन सेल्स आहे आणि ह्या एक हार्मोन सिक्रेट करते ज्याचं नाव आहे थायरोकॅल्सिटोनिन. ओके. थायरोकॅल्सिटोनिन म्हणजेच काय कॅल्सिटोनिन हार्मोन विच मेंटेन्स द कॅल्शियम लेवल, ब्लड कॅल्शियम लेवल इनसाइड द ब्लड. ओके. आता बघा या इंटरफॉलिक्युलर कनेक्टिव्ह टिश्यूमध्ये काय आहे, ब्लड कॅपिलरीज दिसते आपल्याला. याच्या व्यतिरिक्त ग्रुप ऑफ सेल्स आहे ज्याला म्हणायचं पॅराफॉलिक्युलर सेल्स और सी सेल्स विच सिक्रेट्स द स्पेशलाइज्ड हार्मोन दॅट इज थायरोकॅल्सिटोनिन. अँड दिस थायरोकॅल्सिटोनिन thyrocalcitonin maintains the calcium level, blood calcium level inside the body. Now see, this thyroid follicle is made up of this thyroid follicle. Follicle is made up of thyroid follicle. Okay. This follicle is made up of a single layer of cuboidal epithelium. बघा याच्यामध्ये ही जी फॉलिकल आहे इट इज लाइंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ क्युबॉइडल एपिथेलियम अँड दॅट सिंगल लेयर इज रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. सिंगल लेअर म्हणजेच काय की हा जो लेअर दिसतो हा क्युबॉइडल एपिथेलियमपासून बनलेला आहे आणि लेअर इज रेस्ट ऑन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन. ओके. रेस्टिंग मेम्ब्रेनवर आहे आणि दिस पर्टिक्युलर फॉलिकल means follicle is made up of single layer of cuboidal epithelium cells and that layer is resting on the resting membrane, means based on the resting membrane. Okay. These cells are the secretory. Nature of these cells is cuboidal epithelium are the secretory cells and these cells secretes a special fluid, gelatinous fluid. That gelatinous fluid is called as colloid. याला काय म्हणायचं म्हणजे याच्यामध्ये काय कोलॉइड होतं. ठीक आहे. this secretion of cuboidal epithelium is called as colloid secretion. Okay. And this colloid stores two types of hormone or synthesize two types of hormones. This is the colloid. याला काय म्हणायचं colloid. फॉलिकलमध्ये colloid आहे आणि या colloidमध्ये दोन हार्मोनचं सिंथेसिस होतं. एक म्हणजे T3 ट्रायआयोडोथायरोनिन अँड सेकंड वन इज दिस T4 दॅट इज द टेट्राआयोडोथायरोनिन. ठीक आहे. दोन प्रकारचे हार्मोन जे आहे या कोलाइडमध्ये तयार होतं. ठीक आहे. तयार केलं जातं त्याचं सिंथेसिस केलं जातं. थायरॉइड फॉलिकल इट इज मेड अप ऑफ क्युबॉइडल एपिथेलियम दॅट रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. ओके. बेसमेंट मेम्ब्रेन and this follicle secrete means this follicle or the cells of this follicle secretes a gelatinous fluid, gelatinous colloid. Okay. And this colloid contains two hormones or synthesize two hormones that is T4, that is T4 hormone means T4 means tetraiodothyronin means thyroxine. Okay. And T3 means that is the triiodothyronin. T3 is called as ट्रायआयोडोथायरोनिन. ठीक आहे. आता बघा हे काय हा जो हार्मोनी थायरॉक्झिनचं फॉर्मेशन या ठिकाणी होतं आहे. फॉलिकलच्या आत थायरॉक्झिन तयार होतो. ठीक आहे. आता लक्षात ठेवायचं की थायरॉक्झिन हा हार्मोन तयार कसा होतो तर काय होतं दिस पर्टिक्युलर आयोडीन ॲटम अटॅचेस टू द अमिनो ॲसिड टायरोसिन हा अमिनो ॲसिड आहे. अमिनो ॲसिडला अटॅच होतं. ठीक आहे. बाय एन्झायमॅटिक ॲक्शन्स. म्हणजे केमिकल एक पर्टिक्युलर केमिकल रिॲक्शन आहे ज्याच्यामध्ये काय की आयोडीन अटॅचेस टू द अमिनो ॲसिड टायरोसिन with the help of certain enzymatic reactions or enzymatic actions and it forms monoiodothyronin. Okay. monoiodothyroninचं फॉर्मेशन होतं आहे. monoiodothyronin again convert into diiodothyronin. ठीक आहे. आता बघा याच्यामध्ये दोन प्रकारचे काय सबस्टन्सेस तयार झाले. पहिलं म्हणजे मोनोआयोडोथायरोनिन देन डायआयोडोथायरोनिन. मोनो अँड डाय कंबाइन्स टू फॉर्म T3 triiodothyronin and this triiodothyronin it is the hormone which is physiologically more active hormone. T3 ला काय म्हणायचं
it is physiologically more active, and T4, that is the thyroxine, it is physiologically more potent. Okay, means T3 is more active and T4 is more potent. Okay, next, this thyroid gland is only the gland that stores the hormone. अशी एक ग्लँड आहे, म्हणजे एंडोक्राइन सिस्टीममध्ये जेवढ्या काही ग्लँड्स आहेत आपलं सेक्रिकेशन डायरेक्ट ब्लडमध्ये सेक्रेट करते, स्टोअर करून ठेवत नाही. ठीक आहे, पण एंडोक्राइन सिस्टीममध्ये थायरॉइड ग्लँड अशी एक ग्लँड आहे जी काय करते, दिस ग्लँड स्टोअर इट्स हार्मोन. कोणते हार्मोन? T3 अँड T4. थायरॉइड ग्लँड स्टोअर्स द हार्मोन T3 अँड T4 बिफोर सेक्रेशन. म्हणजे सेक्रेशन होण्याच्या आधी ते स्टोअर करून ठेवलं जातं. सिंथेसिस फॉलिकलमध्ये होतं, कोलॉइडमध्ये होतं. फॉलिकलमध्ये ही जी फॉलिकल आहे थायरॉइड फॉलिकल, थायरॉइड फॉलिकलच्या आत कोलॉइड आहे आणि कोलॉइडमध्ये या T3 आणि T4 हार्मोनचं काय होतं, सिंथेसिस होतं. ठीक आहे, आणि या ठिकाणी स्टोअर केलं जातं आणि स्टोअर झाल्यानंतर मग तिथून सिक्रेशन होतं थायरॉइड फॉलिकलमधून. ठीक आहे, नाव सी रोल ऑफ थायरॉक्झिन. म्हणजेच काय की थायरॉक्झिन हार्मोनचं फॉर्मेशन जे झालेलं आहे किंवा थायरॉक्झिन हार्मोन जो तयार झालेला आहे आपल्या बॉडीवर कोणते परिणाम होते. ॲक्च्युली थायरॉइड हार्मोन जो आहे हा ग्रोथ हार्मोनसारखं काम करतो. कशासारखं? ग्रोथ हार्मोन. इट मीन्स ॲक्ट्स लाईक अ ग्रोथ हार्मोन. ओके, नाव सी द फंक्शन्स ऑफ थायरॉक्झिन. दिस थायरॉक्झिन हार्मोन रेग्युलेट्स BMR. BMR मीन्स basal metabolic rate of the body. Means thyroxine hormone regulates the basal metabolic rate of the body. It also regulates the metabolism. म्हणजेच काय की थायरॉइड हार्मोन BMR कंट्रोल करतो, रेग्युलेट करतो, मेटाबॉलिझम रेग्युलेट करतो. कसा रेग्युलेट करतो? मेटाबॉलिझम, इट रेग्युलेट्स द मेटाबॉलिझम बाय स्टिम्युलेटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस अँड ग्रोथ ऑफ टिश्यू. ओके, म्हणजेच हा ग्रोथ हार्मोन टिश्यूच्या ग्रोथमध्ये मदत करतो, प्रोटीन सिंथेसिसमध्ये मदत करतो. ठीक आहे. थर्ड फंक्शन इज थायरॉक्झिन ऑल्सो रेग्युलेट्स और इट ऑल्सो कंट्रोल्स थर्मोरेग्युलेशन. बॉडीमध्ये जे थर्मोरेग्युलेशन जे आहे हे थायरॉइड हार्मोन कंट्रोल करतो बाय इन्क्रीजिंग हीट प्रोडक्शन. हीट प्रोडक्शन म्हणजे हीट प्रोड्यूस करून काय बॉडीचं टेम्परेचर काय केलं जातं, रेग्युलेट केलं जातं. नेक्स्ट फंक्शन इज दॅट थायरॉक्झिन ऑल्सो मीन्स दिस increases the action of thyroxine, increases the action of neurotransmitter. ठीक आहे, increases the action of neurotransmitter. म्हणजेच कोणते न्यूरो, एक आहे ॲड्रिनॅलिन ज्याला एपिनेफ्रिन म्हणायचं, नॉर ॲड्रिनॅलिन, नॉर एपिनेफ्रिन म्हणायचं. या न्यूरो ट्रान्समिटरची किंवा ज्याला काय म्हणायचं, या न्यूरो ट्रान्समिटरची काय ॲक्शन काय करतं, इन्क्रीज करतं. ठीक आहे. देन नेक्स्ट, this thyroxine hormone supports the process of RBC production. थायरॉक्झिन RBC प्रोडक्शन मध्ये पण मदत करतो. ठीक आहे, आपल्या बॉडीमधलं वॉटर आणि इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन मेंटेन करतो. थायरॉक्झिन मेंटेन्स द वॉटर अँड इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन इनसाइड द बॉडी. नेक्स्ट फंक्शन इज दॅट इट रेग्युलेट्स द रिप्रोडक्टिव्ह सायकल इन फिमेल. म्हणजे थायरॉक्झिनचा इफेक्ट हा रिप्रोडक्टिव्ह सायकलवर पण होतो, फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सायकलवर पण होतो. ठीक आहे. आता लक्षात ठेवायचं की याच्यामध्ये ज्या पॅराफॉलिक्युलर सेल्स आहे, कोणत्या सेल्स? पॅराफॉलिक्युलर सेल्स, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज सी सेल्स. सी मीन्स क्लिअर सेल्स. आता यांना क्लिअर सेल्स, पॅराफॉलिक्युलर सेल्स आहे ह्या ज्या कनेक्टिव्ह टिश्यूमध्ये आहे. थायरॉइड ग्लँडमध्ये जो कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे त्याच्यामध्ये हे ग्रुप ऑफ सेल्स असते, पॅराफॉलिक्युलर सेल्स ज्या एंडोक्राइन सेल्स आहे. आता ह्या सेल्स ज्या आहे या सेल्सला सी सेल्स याच्यासाठी म्हणायचं, सी फॉर क्लिअर. ठीक आहे, म्हणजे या सेलला सपोज दी सेल्स आर ट्रीटेड विथ स्टेन, कोणत्याही प्रकारचा स्टेन असेल, स्टेनसोबत ट्रीट केलं तरी त्या स्टेन घेणार नाही. दे विल अपियर ॲज अ व्हाईट सेल ऑर क्लिअर सेल. ओके, दे विल नॉट ॲक्सेप्ट द स्टेन, दॅट्स वाय दे आर कॉल्ड ॲज क्लिअर सेल्स. म्हणजे त्याला स्टेनमध्ये जरी टाकलं तरी त्या व्हाईटच दिसतील. ठीक आहे, दे विल नॉट ॲक्वायर द एनी टाईप ऑफ स्टेन, दॅट्स वाय दे आर कॉल्ड ॲज क्लिअर सेल्स. ठीक आहे, आणि हे क्लिअर सेल्स आहे किंवा पॅराफॉलिक्युलर सेल्स आहे, दीज आर द एंडोक्राइन सेल्स, दॅट्स वाय सिक्रेट्स द हार्मोन कॅल्सिटोनिन और थायरोकॅल्सिटोनिन. कॅल्सिटोनिन म्हणायचं किंवा थायरोकॅल्सिटोनिन म्हणायचं. आणि दिस पर्टिक्युलर हार्मोन रेग्युलेट्स द कॅल्शियम मेटाबॉलिझम. कॅल्शियम मेटाबॉलिझम, ठीक आहे, म्हणजेच आपल्या बॉडीची ब्लड कॅल्शियम लेवल मेंटेन करण्याचं काम हा कॅल्सिटोनिन करतो.
ठीक आहे, कॅल्सिटोनिन. आणि एक पुन्हा ज्याला थायरोकॅल्सिटोनिन म्हणायचं, काय म्हणायचं ना, थायरोकॅल्सिटोनिन, एवढं लक्षात ठेवायचं. दिस इज दी TS ऑफ थायरॉइड ग्लँड, TS ऑफ ट्रान्सवर्स सेक्शन ऑफ थायरॉइड ग्लँड, and this is the external structure of thyroid gland. This is the external structure of thyroid gland. Okay. It is the largest endocrine gland. Location, it is located in front of trachea, respiratory tube, and just below the larynx. It is vascularized gland, blood supply hai, and it is bilobed, and both the lobes are connected by the isthmus. Okay. In transverse section, it shows the number of follicles, thyroid follicles. Each follicle is made up of columnar epithelium, single layer of columnar epithelium. This cuboidal epithelium. It is made up of cuboidal epithelium, and this cuboidal epithelium have a secretory activity. They secretes a particular secretion, that is colloid, and that secretion, colloid secretion, synthesize the hormone like T3 and T4. Okay. These follicles are surrounded by the interfollicular connective tissue, and this interfollicular connective tissue shows the blood capillaries, because the gland is vascularized, blood capillaries. It also shows the group of cells. That cells are the endocrine cells, which secretes the hormone thyrocalcitonin, which maintains the calcium level in the blood, or it regulates the calcium metabolism. And these are the different functions of the thyroxine. Okay. Next time we will see the disorders of the this hormone, thyroxine hormone. We can say excess secretion of thyroxine, deficiency of thyroxine. It will result into the hyperthyroidism and hypothyroidism respectively. Okay, we will see the next time. Till then, goodbye. Have a nice day. Thank you.